उन्होंने कोई पट खरीदनी है तो ओदा वेखे बॉडी स्ट्रक्चर की है यानी अगर 2 दंद उम्र है दोंदी हो गई है तो फिर वेखे कद किन्ना के वजन किन्ना के ग्रोथ किन्नी है। अगर 2 दंद हो गई है दोंदी लग गई वजन ही 8 किलो है या ग्रोथ ही सही नहीं हुई, ठीक है, वो हड्डियां पसलियां निकलियां ने तो समझो वो जो फार्मिंग बहुत ज्यादा उस पट से मेहनत करनी पेगी। अगर उन्होंने पट लग गई है जो तकरीबन बॉडी वेट भी ठीक है, खा पी सही रही है, वो चमड़ी च शाइनिंग है तो समझो जरा ना बेहतरीन अर्निंग करेगी अगे जाके। अगर वो कोई बकरी खरीदा हामला बकरी तो फिर भी वेखा जाए बहुत ज्यादा उम्र ना हो तो बहुत ज्यादा कमजोर ना हो तो कोशिश की जाए अगर वो एक ब्रीड लेना चाह रहा है तो एक रंग हो तो बहुत बेहतरीन है। नहीं सर अलहमदुल्ला ये 2 साल साढ़े फायदा बख्श रहे हैं, असा इन्हों तो फायदा हासिल किया है ते अगर इन्हों का प्रॉपर तरीके काम किया जाए तो इन्होंने माशाअल्लाह फायदा है कि असी जनाब एक बाजरे की बोरी ली ही 50 किलो की, ठीक है, 1 मन गंदम इन्होंने असा दलिया करवा लिया ही ते ये असी वो बकरियां जड़ियां दुध दे रही ने जिन्हों के बच्चे छोटे हैं उन्होंने रोजाना 1 पाव जरा ना वो शाम को पाते रहे हैं, उन्होंने खुराक भी गर्म रही है तो बकरियां भी ठीक रही ने, लिहाजा बच्चों के जो चांस है बीमारी के बहुत घट रहे हैं। ये हामला बकरियां तुम इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ वो बकरियां जिन्हों ने बच्चे दे दिते ने ते उन्होंने बच्चे छोटे ने दुध पी रहे हैं। सर बकरी की पहला तो यह कि अगर अच्छी बकरी है तो वो अच्छा एक नर होए तो दोनों अगर आपस क्रॉस कराया जाए तो उन्होंने ब्रीड ते मिल्किंग जी अप हो जाती है। तो अगर तुम क्रॉस करा लिया तो 20 दिन उन्होंने ताकत वाली कोई चीज नहीं देनी, यानी खुराक नहीं देनी। फिर तो मुराद गंदम, फिर तो मुराद चना, करा, चोखर वगैरह 10-15 दिन 20 दिन जरा इस्तेमाल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई की हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जनाब दा की नाम है? मेरा नाम सर हाफिज़ अफ्कार। सर तुसी किन्ने अरसे तो बकरियां दा कारोबार करदे हो पे? तकरीबन सर बचपन तो ही शौक है ते कुछ जानवर रखे दे हैं, बकायदा हम 3 साल तो फार्मिंग कर रहे हैं माशाअल्लाह। सर जेड़ा तुहाडा बकायदा 3 साल दा तजर्बा है इहदे मुतलक थोड़ा तफसील नाल दसो, ए तुहाडा तजर्बा कैसा रहा है, ए काम कैसा है, तुसी इहदे तो की सिक्खिया या की हासिल कीता है? सर 3 साल के तजर्बे साल अव्वल साडा जिहड़ा वो इब्तदाई साल रहा है, उहदे सानू ज्यादा इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है वो इन्नी नहीं है कि किस तरह प्रॉपर काम करना है। तो दूसरा एक असी वैक्सीनेशन नहीं करवा सके तो कुछ साडे जानवरों का लॉस होया है। बाकी 2 साल माशाअल्लाह बहुत अच्छे गए ने जानवरों के लिहाज नाल भी ते उन्हां दी ग्रोथ के लिहाज नाल भी, बीमारियों के हवाले नाल भी इंशाअल्लाह असी इन्फॉर्मेशन रखने आ ते इन्हां हर लिहाज नाल असी बेहतरीन कंट्रोल कीता है माशाअल्लाह। ते सर जेड़ा तुहाडा 2 साल दा पहला साल ते हो गया लर्निंग कीती तुसी, कुछ सिक्खिया माशाअल्लाह, हुण काफी नॉलेज है तुहाडे कोल। ए जेड़ा बाद च 2 साल है वो 2 साल च कोई अर्निंग भी होई है या कि वो भी लर्निंग दा प्रोसेस ही है? नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल साडे फायदा बख्श रहे हैं, असा इन्हां तो फायदा हासिल कीता है ते अगर इन्हां दा प्रॉपर तरीके दे नाल काम कीता जाए तो इन्हां च माशाअल्लाह फायदा है माशाअल्लाह। सर ए दसो जेड़ा नवे दोस्त ने वो जदों काम शुरू करना चाहते ने सब तो पहला मरहला हुंदा है जानवर दी खरीदारी ते ओदी जेड़ी ब्रीड है ओदा इंतखाब करना। जेड़ी सब तो अच्छी ब्रीड है जिदी मांग है जेड़ी कल नूं फायदा दे सकदी है ओदे मुतलक तफसील नाल दसो, इन्हां दी जेड़ी खरीदारी है ओदे मुतलक भी मेरे दोस्तां नूं अच्छी टिप्स दवो। सर खरीदारी तो पहला भी 2-3 मरहले ने। सब तो पहला मरहला है कि उन्होंने बकरियों के मुतलक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है जी, खरीदारी तो पहला मरहला। दूसरा मरहला है कि उन्होंने कोई प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए गर्मी सर्दी का। तीसरा मरहला आता है फिर खरीदारी का, ठीक है जी। अगर 2 मरहलों चो ठीक ने उन्होंने जगह गर्मी सर्दी वास्ते मौसम वास्ते बेहतरीन है फिर वो जाके बकरियां जी खरीदन ते कोशिश करन कि जिस तरह हर बंदा बेहतरीन मशवरा दिंदा है तो जदे जुबान यही गल होंदी है कि वो जरा ना अपने इलाके की ब्रीड खरीदे। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ग़िज़ा ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਬਰੀਡ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਲਕੇ ਬੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮਰੂਫ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਸਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ अगर नवा बंदा, नवा फार्मर, नवा खरीदार काम शुरू करना चाहता है तो बकरियां खरीदन जा रहा है, अगर उन्हें कोई पट खरीदनी है तो ओदा वेखे बॉडी स्ट्रक्चर की है, यानी अगर 2 दंद उम्र है दोंदी हो गई है तो फिर वेखे कद किन्ना के वजन किन्ना के ग्रोथ किन्नी है। अगर 2 दंद हो गई है दोंदी लग गई है वजन ही 8 किलो है या ग्रोथ ही सही नहीं हुई, ठीक है, वो हड्डियां पसलियां निकलियां ने तो समझो वो जो फार्मिंग बहुत ज्यादा उस पट से मेहनत करनी पेगी। अगर उन्होंने पट लग गई है जो तकरीबन बॉडी वेट भी ठीक है, खा पी सही रही है, वो चमड़ी च शाइनिंग है तो समझो जरा ना बेहतरीन अर्निंग करेगी अगे जाके।
अगर वो कोई बकरी खरीददा हामला बकरी ते फिर वेखिया जाए बहुत ज्यादा उम्र ना होवे ते बहुत ज्यादा कमजोर ना होवे ते कोशिश की जाए अगर वो एक ब्रीड लेना चाह रहा है तो एक रंग होवे तो बहुत बेहतरीन है। मिसाल के तौर पर अगर उन्हें साड़ी सियालकोटी नस्ल ली है उसके अगर डब शब होंगे तो समझो मिक्स ब्रीड आई है। अगर वह यक रंग होगा एक रंग यानी बुरा कलर तो फिर समझो कोई ब्रीड जी तकरीबन प्योर के करीब है। ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਬਤਦਾ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ शौक के जरिए 2 4 5 बकरियां लियाए एक साल ये ज़हन ना बनाए कि मैं तो फायदा हासिल करना या मैंने फायदा होएगा। वो ये समझे कि मैं बकरियां के स्कूल च दाखिल हो गया वहां इन्फॉर्मेशन लैके इन्होंने पाल रहा वहां लिहाजा एक अगले साल जाके उसका ज़हन बने अपने पैसे सेव रखे अगले साल जाके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मालूमात भी आ जाएगी बकरियां संभालने का तरीका टाइमिंग देने का ग़ज़ा का सारे प्रोसीजर चो गुजर जाएगा। दोबारा फिर जो पैसे कोल पे दोबारा इन्वेस्ट करे अल्लाह ना करे लॉस हो गया तो कुछ चीज़ का लॉस होया बाकी इन्वेस्ट उसकी महफूज है। अगर कोई दोस्त 10 बकरियां तो काम शुरू करता है जी पहला साल समझो ਉਹਨੂੰ अर्निंग नहीं ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ अर्निंग ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੱਠਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਮਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अगर बकरियां हामला ने तो 3 4 5 माह तो बाद जिस तरह उनका हमल करीब आएगा वो बच्चे डिलीवर करनगियां जो भी बच्चे डिलीवर होंगे फिर अगला मरहला है कि बच्चों की जान बचाना उन्होंने अच्छी ग्रोथ वैक्सीनेशन ये प्रोसेस नाल चलाओगे। आम जी दोगरी बकरी है वह अगर बच्चा 5 6 7 महीने तो बाद भी नॉर्मल तरीके सेल किया जाए तो 10 तो 15 हज़ार रुपए का नॉर्मल रेट अच्छी एक्सपेंसिव आएगी तो उसकी कास्ट बढ़ती जाएगी। अगर वो बकरियों के हवाले है कि जिस तरह उन्हें 10 15 बकरियां रखिया ने ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। सर पहली गल तो यह कि साढ़े कोल 2 मौसम ने जिन्होंने गर्मी ते सर्दी कहा जाता सख्त मौसम बाकी नॉर्मल गर्मी ते नॉर्मल सर्दी 4 मौसम ने साढ़े कोल। सख्त गर्मी जी है ना वो ज्यादा मवाद शरह मवाद नहीं होंगी बच्चों की ठीक है जी बहुत घट है लेकिन सर्दी के दिनों के शरह मवाद बहुत ज्यादा है जिस बच्चे बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फार्मर का तकरीबन साल च 2 सूबे होंगे ने एक सूबा बचता है एक सूबा ज़ाया हो जाता है जिस बिना के उत्ते लर्निंग जी है वो आमदन जी बहुत ज्यादा घट जाती है। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਣ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੂਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। यानी कि जी बकरी है नवंबर ते दिसंबर 2 महीने सहत सर्दी दे हुंदे ने जी ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਨਾ ਸੁਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਸੁਵੇ ਬੱਚੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਲਾਸਟ ਸਰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 12 15 10 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਵਤ ਤੇ ਮੁਦਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ? ਸਰ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲਈ ਸੀ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਮਣ ਗੰਦਮ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੜੀਆ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਪਾਉ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਮਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਪਾਉ ਵੇ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਗੋ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ? ਸਰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਸਰਦੀ ਆਵੇ ਧੁੰਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਵੇ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਫੀਡ ਦੀ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮਾਹਟ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਤੇ? ਸਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਕੋਈ ਲੋਸਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਿਗੋ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦਿਓ, ਗੰਦਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਵੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੇਵੇ। ਸਰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਰ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਯਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੰਦਮ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਚਨਾ, ਕਰਾ, ਚੋਖਰ ਵਗੈਰਾ 10-15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਅਗਰ ਬੱਕਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ 50 ml ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਦਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮਾਹ ਨੇ, 3 ਮਾਹ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਪਾਓ ਵੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਾਹ ਤੱਕ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਵਤ ਤੇ ਮੁਦਾਫਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ, ਚੱਡਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਰ ਜੋ ਹੀ ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਭਣ ਦੇ ਮਰਾਹਲ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ 1 ਪਾਓ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖਰੀ ਮਾਹ 2 ਮਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਰਵੇ, ਸਾਫ਼ ਰਵੇ, ਨਰਮ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਸਰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਨੇ ਦਾ ਕਰਾ, ਚਨੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚਨਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਚਨਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ 1 ਨੰਬਰ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੰਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਦਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਲੀਆ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਭਿਗੋ ਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦਾ 1 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਗੀ ਮੁਸਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੂਬੇ ਕੀ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜੋ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੁੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਹੈ, 3 ਸਾਈਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਬਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ, 5 ਮਰਲੇ 'ਚ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਭੂਸਾ ਜਾਂ ਦਾਣਾ, ਚੌਖਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਫੀਡ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੀਡ ਦੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸ਼ੈਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੋਂ ਫੀਡ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੀਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੋਏ, ਆਇਆ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਲਿਆਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਅਗਰ ਦੋ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਤਰਤੀਬ ਵੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਕਦੀ ਕਿਲੋ, ਕਦੀ 1.5 ਕਿਲੋ, ਕਦੀ 5 ਕਿਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਸਟ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲਦੇ, ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਨਵਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਰਾਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 100% ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਬਹਾਮ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਫਾਰਮਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਟਿਪ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 0334 440 8621। ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।